श्रोता बंधुगण आमर एही आलोचना कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार। आज आमे कथा सम्राट फकीर मोहन सेनापति अनबद्ध सृष्टि मामू उपन्यास सप्तम अध्याय चांदमणिर विवाह प्रस्ताव विषय रे कथा हेबा। हाँ, एटा बेस एक मोड़ आणुची कहानी रे। आरंभ करिबा पूर्वरु जो किछि दर्शक आम चैनल को सामान्य आर्थिक सहयोग करिसंती सेमानंकु आमर आंतरिक धन्यवाद। आपण मानकर सहयोग आम पई बहुत मूल्यवान। आम ओडिया पॉडकास्ट चैनल अनुरण को आपण माने भी सहाय्य करि परिबे। स्क्रीन रे देखा जाउथिबा क्यूआर कोड स्कैन करी किछि माने जहा संभव सहयोग कले आमे उत्साहित हेबो। हाँ, आउ जदि सेटा संभव न होउची ताहले दया करी आमर ही आलोचना को अधिकारु अधिक लोकंग पाखरे पहुंचांतु, शेयर करंतु। सेटा भी आम पई बड़ सहाय्य हेबो। आउ गुटे कथा, पूरा कहानीटा को भलो भाबरे बुझिबा पई आउ आगो को कोन हबो जानिबा पई शेष पर्यंत आम सह रहिबाकू अनुरोध। निश्चय। तेबे आरंभ करिबा कहानी। हाँ, तो कहानीर पृष्ठभूमि होउची दासरथी दास माने आमर दासे। हाँ, दासे से तांको बड़ पुओ बानाम्बरर मंगल कृत्य सारिछंती, जाकू मोटंगल कृत्य भी कुहा जाए। हाँ, सेईटा सारिबा पई से 10 मासर लंबा छुट्टी नेई गां को आसीछंती। तांको गां होउची रुकुणा देईपुर। आउ बाहाघरटा भले भले सरी जाइछि। एबे दासुंको हातरे आउ किछि काम नाही, पूरा निश्चिंत। हाँ, विश्राम मूड रे अछंती। किंतु एई शांति भितरे ही गोटे नुआ कथा आरंभ हेउछि। सेया दिने उपरवली बेला दासे घर बाहरे मेलारे गोटे सोफ पकई बसी थांती। आराम रे पाखरे तांक स्त्री मेनुका देई अछंती आउ जणे संपर्किया सरस्वती देवी अछंती। हाँ, एमती साधारण कथावार्ता चली थाए बोधुए। आउ सेतिकी बेले सरस्वती देई कथाटा उठेइले। कौन कहिले से? से कहिले, हाँ ए भाई सांत, तुमे तो उछुणी तुछाटरे घरे बसीछो एते बेले चांद्र मंगलकृत्य विषय किछि बुझाबुझी कले भल हुंता नहीं। अच्छा, एइठु आरंभ माने चांदमणिर विवाह कथा। हाँ, किंतु दासे कौन संगे संगे हाँ कहिले ना? ना ना, से तो प्रथमे टिके अमंग हेला परि लागुछि। से कहिले सेथि लागि एते कळबर किया? चांद एपरि कौन थुबुड़ी झियो घरे बसीछि जे चंचल होई पड़िबो? माने टिके विलंब करिबार मूड रे थिले, बोधुए आउ गोटे बड़ खर्च पई प्रस्तुत नथिले कि? होई पारे। आउ से हिसाब करी बयस भी कहिले देखंतु। ओहो, से हिसाबटा तो बहुत मजादार। केमती कहिले? से कहिले, एही गणी पकाउना चांदर जन्मदिन रे मोर नाजराती चाकुरी हाथ गणंता हेला 14 वर्ष 6 मास 7 दिन। वाह, पूरा दिन मास वर्ष सबु मने अछि। केते हिसाबी लोक। हाँ, आउ गोटे जुक्ति भी देले। कहिले आम करण कूलरे 20-22 वर्षर अभियाड़ा झियो बसिछंती, देखुनाहु कि? एहार माने से समय रे बोधे एते कम बयस रे बाहाघर को नेई सेते चाप नथिला, किंबा से खाली निज कथा रखिबा को एमिति कहुथिले। दुईटा जाको होई पारे। किंतु सरस्वती देई कौन छाड़िबा लोक? ना ना, से तो लागि थिबे। से मानिले जे हाँ अछंती बेसी बयसर झियो, हेले मो मनकू कथाटा पाए नाही। तांको कहिबा कथा एसबु हेला प्रजापति घोटसूत्र कथा। अच्छा, माने भाग्यर कथा। हाँ, किंतु दासे जेतेबेले कहिले जहा प्रजापति करिबे, सरस्वती देईको जवाबटा सुनिबा कथा। कौन कहिले से? से कहिले प्रजापति कौन गाँ गाँ बुली कन्या बर खोजु थांती, तुमे खोजा खोजी करिबा प्रजापति घटाई देबे सिना। वाह, केड्डे सुंदर आउ वास्तव कथा। कर्म न कले कौन फल मिलिबो? एकदम। एही समय रे मेनका देई चंद्रमा से भी कहिले। तांकर कौन मत थिला? से सीधा कहिले, तुमे माने जहा इच्छा ताहा करो, हेले भल पात्र न हेले मोर राजी नाही। एटा तो सबु माँ चाहंती, किंतु ए भल पात्र माने कौन? सेतेबेले कौन थिला मापदंड? सेटा एक प्रश्न। बोधुए भल चाकिरी, संपत्ति, भल स्वभाव, कुल मर्यादा सबु मिसिकी थिला। मेनका देईको कथा सुनी दासे पुणी कहिले कि से चुप बसी नाहांती। हाँ, से कहिले, तुमे कौन मनेरे करिछु जे मु तुनी होई बसिछि? आखि फेराई देखिलिनी, उछुणीकरण कूलरे सिमतिका पिला नहीं। अच्छा, माने से खोजुथिले किंतु निज जाति भितरे मन लाखी केही मिलु नथिले। हाँ, आउ एठी सरस्वती देई आउ गोटे बाट देखाइले। कौन से बाट? कूलरे तो चले। ओहो, माने जाति बाहरे किंतु समकक्ष कूलरे एटा चलुथिला सतबेले। हाँ, एथरु से जना पडुची, कारण आउ खंडायत महानायक कूल भितरे संबंध हेउथला। आउ दास कौन कहिले? आश्चर्य कथा, से संगे संगे कहिले, हाँ क्या नहीं होगा। अरे, एते जल्दी राजी होई गले जे एते बहाना करुथिले। सेटा तांकर व्यवहारिक दिग बोधुए
ଭଲ ପାତ୍ର ମିଳିବାର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଦେଲା। ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ବିଚାରୀ ଚାନ୍ଦମଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ବସିଥିଲା, ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ପୁରା ଲାଜରେ ଲାଲ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଜରେ କ'ଣ କରିବ ନ ପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। ସେ ପାଖରେ ତାର ପୋଷା ବିଲେଇଟା ଥିଲା। ହଁ। ତାର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ କାନ ଧରି ଖାଲି ଭିଡୁଛି। ମାନେ ଲାଜ ଲୁଚେଇବାକୁ ଏମିତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ସେ ବିଲେଇକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେ କୋଉ କଥା? ଯେ ସେ ବିଲେଇ କେବେ ଧାଇମାଙ୍କ ଦୁଧ ହାଣ୍ଡି ଗୋଳି ଦେଇଥିଲା କି ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଆ କହି 2ଟା ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରିଦେଲା। ବାଃ, କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ରଣ! ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଲେଖନୀର ଯାଦୁ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଧାଇମା। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦମଣିର ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବୋଧହୁଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦମଣିର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖୀ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ଚାନ୍ଦମଣି ବାହାରକୁ ବିଲେଇ ସହ ଲାଗିଛି ସତ, ହେଲେ ତାର କାନ ଯେମିତି କଥା ଆଡ଼କୁ ଡେରା। ମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି। ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ଧାଇମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖାଗଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଭାବିଲେ ଝିଅର ମନ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଚାନ୍ଦମଣିର ସିଧା କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ ଧାଇମା ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା। କ'ଣ ହେଲା? ଘର ଚାକର ମୁକୁନ୍ଦା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ହଁ। ଖବର ଦେଲା ଯେ ଗଢ଼ୁରୀ ନରିପୁର ଉଆସରୁ ପୁରୋହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ, ନରିପୁରରୁ? ହଁ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ କଟକରେ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଏହାର ମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନରିପୁରରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ହଁ, ଏକଦମ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଟା କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର? କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଧାଇମାଙ୍କ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କଲେ ସେ? ସେ ଖବର ଶୁଣି କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ଧଡ଼ କରି ଉଠିପଡ଼ି ଭୋଁ ଭୋଁ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଃ, ମଙ୍ଗଳ ସଂକେତ। ବାତାବରଣ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ହଁ, ଏହାପରେ ଦାସେ ତୁରନ୍ତ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଲାଗିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡ ମେଲାରେ ସତରଞ୍ଜି ପକେଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ବିନୟର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରି ବସେଇଲେ। ନିଜ କରଣ ଘରରେ ଇଜ୍ଜତ ରଖି ସଫା ଥାଳିରେ ପାନ ମସଲା ଆଣି ରଖିଲେ। ପୁରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କ'ଣ କଥା ହେଲା ସେଟା ଲେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। କେମିତି? କାରଣ କଥା ସରିଲା ପରେ ଦାସେ ହଳଦୀ ବଳା ହେଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ତାଳପତ୍ର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଓହୋ, ସେଇଟା ତ ନିର୍ବନ୍ଧର ଚିହ୍ନ। ମାନେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା। ହଁ, ଦାସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ନରିପୁର ପ୍ରସ୍ତାବରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଏତେ ବୟସ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ବୋଧହୁଏ ନରିପୁର ଉଆସର ନାଁ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମନେଇଦେଲା। ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେବେ କଥା ପକ୍କା ହେଲା। ଅତିଥିମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ପୁଣି ଆସିଲେ, ହସି ହସି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଜିତିବାର ହସ ଥିବ। ସେ ହିଁ ତ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାସେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ। କାହିଁକି? ଗୋପନୀୟତା ନେଇ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ, କଥାଟା ଯେମନ୍ତ ଉଛୁଣି ଫୁଟିଆରା ନ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଥାଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କଥା କ'ଣ ଲୁଚି ରହେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଫକୀର ମୋହନ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସଖାଳୁ ସଖାଳୁ, ରାତି ବି ଭଲକି ପାହିନି, ପୁରା ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କି ଚହଳ? ନା ନରିପୁରର ଉତ୍ତର ରାୟ ଶାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଚାନ୍ଦମଣିର ବାହାଘର କଥା ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେହି କେହି କହିଲେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ବି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦେଖ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ମଜେଦାର କଥା। ଗୁଜବ। ହଁ। ଭୀମାମା ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଁ ହଁ। ସେ ତ କଥାକୁ ପୁରା ମସଲା ଲଗେଇଦେଲେ। କ'ଣ କହି ବୋଲିଲେ ସେ? ସେ କହିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭାରି ଭୋଜିଭାତ ହୋଇଥିଲା। ଢେର ଢେର ଲୋକ ଜଳପାନ କଲେ। କେତେ ଲୋକ? ତାର ବି କିଛି ଅନ୍ଦାଜ ଦେଲେ କି? କହିଲେ ପରା। ଭୀମା ପଛରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଖଜା ପିଠାପଣା ଢେର ହୋଇଥିଲା। 150 ଲୋକରୁ ଉଣା ନୁହେଁ। 150 ଲୋକ? ବାପରେ! କୋଠି ଗୋଟେ ସାଧା ନିର୍ବନ୍ଧ, ଆଉ କୋଠି 150 ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜି। ଏଇ ହେଲା ଗୁଜବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥା କେମିତି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଏତିକରେ କ'ଣ ସରିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଉଠିଲା। କ'ଣ? ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 17 ଦିନ ପରେ ବାହାଘରର ଲଗ୍ନ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ହଁ। ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇଲେ, ଭୋଜି ଖୁଆଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ସେଇଆ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦମଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ?
ବିଚାରୀ ଗାଁ ଟୋକିମାନେ ତ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିବେ, ଚିଡ଼େଇଥିବେ, ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଡରରେ ଚାঁଦମଣି ଦିନସାରା ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି, ଲାଜ୍ୟରେ ସଙ୍କୋଚରେ ଘରେ ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଅଧ୍ୟାୟଟା ଶେଷ ହେଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତେତେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଉପରଓଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ପରଦିନ ସକାଳ ଭିତରେ ପୁରା କାହାଣୀ ମୋଡ଼ ନେଇଗଲା। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହିଳାମାନେ, ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବି ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦାସୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ସେ କେତେ ଜଟିଳ, କେତେବେଳେ ସ୍ନେହୀ ବାପା, କେତେବେଳେ ହିସାବୀ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁବିଧାବାଦୀ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ହଁ କହିଦେଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ସମୟର ସମାଜ, ବାହାଘର ବୟସ, ଜାତିକଥା, କରଣଖଣ୍ଡାୟତ ସମ୍ପର୍କ, ନିର୍ବନ୍ଧର ରୀତି, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ଏସବୁରୁ ଝଲକ ମିଳୁଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଚାନ୍ମଣିର ନିଜର ଅନୁଭବ, ତାର ଲାଜ, ତାର ଲୁଚା ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୁଜବ ଶୁଣି ତାର ଅସହାୟତା, କେତେ ଜୀବନ୍ତ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ସେଇ ଗୁଜବ କଥା। ଗାଁରେ ଖବର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ, ଭୀମା ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ। ନା, ଏଇଟା ସେ ସମୟର ସମାଜର ଗୋଟେ ଆଇନା। କେମିତି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, ବାପା ମା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ମଜି ଲୋକଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆଜି ବି ସତ ନୁହେଁ? ଅନେକାଂଶରେ ସତ। ହୁଏତ ବାହାଘରର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଭଲ ପାତ୍ର ଖୋଜାଯାଏ, ସମାଜର ଚାପ ଥାଏ। ଆଉ ଗୁଜବ, ସେଇଟା ତ ଆଜି ଆହୁରି ଜୋରରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନ କଥା ବା ସମାଜ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ସତ ହୋଇ ରହିବ। ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାନ୍ଦମଣିର ବାହାଘର କ'ଣ ସତରେ ସେଇ ନରିପୁରରେ ହବ? ଆଉ ଦାସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାତ୍ର ଭାବି ରାଜି ହେଲେ, ସେ ପାତ୍ର କେମିତି? ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ବା କବିତା ବିଷୟରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆମର ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶେୟାର କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରଣକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବି କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଚାନ୍ଦମଣିର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ ମୋଡୁ ନେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆମ ସହ ଏତେ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ।